ځان ته مې سمه وایه دا مې له اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی. تو شاہین ہے پرواز کام تیرا تیرا آگے جہاں ہوگی. السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زعفران شاہ بابر. ناظرین، آج ہم موجود ہیں مشال پبلک ہائی اسکول روب میں. یہاں پر آنے کا مقصد ایک ینگ نوجوان کی جو ہماری اسٹرگل نسل ہے جن کو آگے پروان چڑھانے کے لیے ایک ایسے شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے بہت کم عرصے میں ایک اسکول ایجوکیشن کے لیول سے اپنا ایک نام کمایا. اور یہاں پر اصل میں اس بندے نے نام نہیں کمایا بلکہ ایک خدمت کی ہے قوم کے لیے جو کہ قابل تعریف ہے. جس نے اس اسکول میں بہت سے بچوں کو مفت پڑھایا ہے. بہت سے بچوں کو جو ہے نا اس نے یہاں پر آگے لے کے، اور اس نے صرف آج ہی نہیں بلکہ بہت عرصے سے جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تب سے ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اپنے بس کے مطابق جو ہے نا اس نے ایک ورک جاری کیا تھا. اور ایک اسٹرگل الحمدللہ اس نے ایک آج کل لوگ اس پہ جو روب شہر کے لوگ ہیں اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. اور ہم نے بھی بہت ہی مشکل سے ٹائم لیا کہ ہمیں ٹائم دے دو، چونکہ سر تو خود فرینڈ پہ نہیں آنا چاہتا تھا لیکن ہم لوگوں نے مجبور کیا اس چیز پہ کہ آپ آؤ گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کام پہ. تو اس کے بعد سر یہ بتائے گا کہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے مطلب یہ پلاننگ شروع کر لیا تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ کام کر کے آگے نیکسٹ یہ مغربوں کی مدد پلاننگ کیا سوچا ہوا تھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. میرا پورا نام صابر شاہ ہے اور میں جوب کا ہی رہنے والا ہوں. یہاں ہی پلا بڑا ہوں. اسی معاشرے میں نے جتنی بھی مطلب اچیومنٹس حاصل کی ہے وہ اسی معاشرے میں حاصل کی ہے. اور اسکول کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بخوبی آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے شہر میں یا ہمارے صوبے میں تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے. یہاں پر سرکاری اسکولوں میں تقریباً ایک کلاس میں تقریباً 60-70 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں پڑھتے ہیں. تو ٹیچر کے لیے وہاں پر پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پرائیویٹ اسکولوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو برڈن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پر وہ کچھ کم ہو جائے اور جو کوالٹی ایجوکیشن ہے خاص کر کیونکہ زیادہ اسٹرینتھ میں تو ٹیچر اچھی طرح سے نہیں پڑھا سکتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ تعلیم مہیا کریں بچوں کو جن سے ان کا مستقبل روشن ہو سکے. اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ نیکسٹ آپ کا کیا پلاننگ ہے؟ کیا نیکسٹ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ نیکسٹ ہمارا پلاننگ یہ ہوگا جیسے کہ ہمارے اسکول کا پہلا سال ہے. ہم نے یہاں پہ 9th مینز ہائی اسکول ہم نے یہاں پہ کھولا ہوا ہے. تو ہمارا نیکسٹ یہ ہوگا کہ جتنی ماڈرن مینز آف ایجوکیشن ہیں ان کے ذریعے بچوں کو پڑھائیں. فار ایگزامپل پروجیکٹر کے ذریعے یا مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یا ان بچوں کو ان کی وہ سہولیات فراہم کرے جن سے ان کے جو اندرونی جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ باہر آ سکے تاکہ وہ بھی جدید معاشرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزار سکے اور اپنے نام اپنے ملک کا نام اپنے والدین کا نام روشن کر سکے. اچھا سر یہ آپ تو باہر سٹی میں بھی آپ کر سکتے تھے، آپ نے روب سٹی میں کیوں یہ اسٹرگل شروع کیا تھا؟ اس کی مین وجہ کیا تھا؟ مین وجہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاص کر بلوچستان میں تعلیم کا شدید فقدان ہے اور سب سے پہلا بھی تو اپنوں کا بنتا ہے. باہر بالکل کر سکتے تھے لیکن ہمارا مقصد یہ کہ اسٹارٹ اپنوں سے لے اور یہاں سے ہی اسٹارٹ کرے تاکہ ہمارے یہ بچے ہمارا یہ جو جوان نسل ہے یہ آگے جائے. پھر انشاءاللہ یہ جوان آگے جا کر اسی مقصد کو آگے بڑھائیں گے. تو سب سے اہم مقصد ہمارا ہے. سر یہ بھی بتائے گا کہ روب سٹی کی جو یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کے بچے جتنے بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پاکستان کے کن کن صوبوں میں کام کرے اور کہاں تک جائے، اور جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا ہے آلریڈی پہلے سے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو پاکستان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں.
इन्हीं बच्चों के लिए भी हमारा यही मकसद होगा कि ये आगे जाकर अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करे जिससे इनका नाम रोशन हो, और ये उन तकनीकी सलाहियतों को अपनाए जिनसे जो जदीद जो माशरा होता है, जिसको हम जनरेशन कह सकते हैं, वो अपना मकाम हासिल कर सके, दुनिया में अपना नाम बरकरार रख सके, अपना नाम कमा सके। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्टूडेंट में भी वो सलाहियतें उभारें जो दूसरे जो बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूबे से बाहर हैं या मुल्क से बाहर है, मीन जो तालीम वो हासिल करना चाहते हैं, हम कोशिश करें कि उनमें भी ये सलाहियत पैदा करें बच्चों में, ताकि वो भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें। सर ये भी बताएगा कि जो कुछ लोग होते हैं उनको गॉड गिफ्टेड मतलब नाम मिल जाते हैं, नहीं अगर हम पोलिटिकली भी अगर इसमें इसका एग्जांपल है तो कम नहीं है एग्जांपल। और कुछ लोग होते हैं जिनको वेस्ट जीरो से स्टार बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल करके नाम कमाते हैं और कौम का नाम रोशन करते हैं। तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले क्या इस तरह करना चाहिए कि वो अपना नाम कमाए, और साथ साथ में जो है ना अपना स्ट्रगल के थ्रू या फिर जो है ना क्या इस तरह का काम वो कर ले कि उसे जो है ना वो अपना नाम कमाए, वो बगैर गॉड गिफ्टेड के हो? अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड नहीं होते, उनके लिए हार्ड वर्क सबसे अहम चीज़ है। जो हार्ड वर्क के ज़रिए वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि यहाँ पर हम बच्चों की जो अंदरूनी सलाहियतें होती है उनको हम पश डालते हैं, उनको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो उनकी अंदरूनी सलाहियतें होती हैं, जो उनका टैलेंट जो उनमें मौजूद होता है, कोशिश करेंगे कि उनको उभारेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे, उनको मौका देंगे जिनसे वो अपनी सलाहियतें ज़ाहिर करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही शोबे टीचिंग है या इंजीनियरिंग है या कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशन है। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों में वो सलाहियत पैदा करें, वो चीज़ उनको दे जिनके वो अक़दार हैं, जिनको वो अच्छी तरह कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या वो लायर कोई बने, जो उनका मन चाहे वो बने। वो सलाहियतें इंशाल्लाह उनको देंगे, वो सहूलियत उनको देंगे ताकि उनके जो अंदरूनी सलाहियतें वो बाहर आ सकें। अच्छा सर, यूरोप सिटी चूँकि एक छोटा सिटी है, ओवरऑल बड़े सिटी से एक नस्बत यहाँ पर किस चीज़ की सहूलियत कमी है, किस चीज़ की सहूलियत की कमी है कि वो मतलब स्टूडेंट वो काम नहीं कर सकता जो बाहर स्टूडेंट करते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट मतलब हाई लेवल पे चले जाते हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट है वो क्यों नहीं कर सकते? मेन ऐसी क्या वजूहत है कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है क्या, या टीचरों की कमी है, या यहाँ पर नॉलेज की कमी है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है? मेन वजह क्या है? पहले बात तो ये है कि जो कबायली लोग होते हैं या जो पहाड़ों में रहते हैं, जैसे जो भी एक वादी है, वो लोग कुदरती तौर पर टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं। लेकिन हमारे जो नाखवानदगी का ये मसला है वो ये है कि यहाँ पर सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है, यहाँ पर सहूलियात बहुत कम है। और दूसरा, यहाँ पे बच्चों को वो माहौल मिलता नहीं है जिनसे वो मतलब आगे चल कर या इसी माहौल में रह कर अपनी स्टडीज़ को, अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो ये वजूहत ज़्यादा है। सर, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हो? मेरा पैगाम तमाम जवानों के लिए, तमाम स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ये कि कोशिश करें कि बच्चों को वो माहौल मुहैया करे। लाजमी बात ये नहीं कि सिर्फ बच्चा स्कूल में पढ़ेगा फिर बाहर जाएगा, फिर ना उसका होमवर्क होगा ना वो मुतालिया करेगा, तो उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वालिदैन के लिए ख़ासकर मेरा पैगाम यही है कि वो स्कूल में या घर में ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसा माहौल प्रोवाइड करे अपने बच्चों को, ताकि स्कूल के बाद भी वो वहीं पे अपने पढ़ाई या अपने स्टडीज़ या होमवर्क को कर सके। हमारे माशरे में एक बात गैर रस्मी है कि हमारे माशरे में लोग, किसी ने खूब कहा है कि गाय के लिए हम अपना अलहदा कमरा रखते हैं, लेकिन तलबा के लिए, उनके पढ़ने के लिए हमारे घर में अलहदा कमरा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो बजाय उसके हम हौसला अफजाई करें, हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं। तो इसी वजह से आज हम पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। तो वालिदैन से ये गुजारिश है कि वो बच्चों के लिए टाइम निकाले, अपने बच्चों को वक्त दें, उनके लिए घर में ऐसा माहौल पैदा करे ताकि वो अपना होमवर्क, अपनी स्टडीज जारी रख सकें। थैंक यू सो मच सर। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि सर ने कहा कि बच्चों के लिए एक अलग माहौल होना चाहिए, एक अलग सा स्पेस होना चाहिए, और ये एक कॉमन सेंस भी बात है कि मैंने देखा है कि घर में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता,
मीन्स कि वो घर के काम होते और भी इस तरह के वर्क्स होते हैं कि बंदा वहाँ पर घर में काम नहीं पढ़ सकता। ऑस्ट्रेलियाई स्टूडेंट अक्सर इसलिए वजह से भी कामयाब होते हैं क्योंकि उनके साथ एक माहौल होता है, एक टाइम होता है जो पढ़ने के लिए होता है, वार्डन सा होता है, बाकी टीचर्स सर पे होते हैं, तो इसलिए वो पढ़ जाता है। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि एक इसी तरह के यंग जनरेशन के हवाले से मोटिवेशनल रेसिपी जो भी मतलब इस तरह के वीडियोस होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतनी और आपकी मेज़बान ज़ाफ़रान शाह को दीजिए इजाज़त, आने के बाद।